खबर लेंदे मोगे तो बसपा ते अकाली दल विचाले गठजोड़ तो बाद अज बसपा पंजाब दे जनरल सकत्तर अपने साथियों नाल भुपिंदर सिंह साहूके दे घर पुजे ਅਤੇ अकाली दल बसपा के गठजोड़ की वधाई दी। इस अकाली दल के हलका निहाल सिंह वाला इंचार्ज भुपिंदर सिंह साहूके ने कहा कि वो बसपा अकाली दल विचाले गठजोड़ का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा है कि इस तो पहले 1996 जो कंशी राम जी ने अते श्रोमणी अकाली दल का गठजोड़ बनया सी ते बाबू कंशी राम भी हुशियारपुर तो जिते सन। उन्होंने कहा कि अज इस गठजोड़ ने अकाली दल नूं होर मजबूत कर दिता है। अज इन्हां दोहां पार्टियां दा गठजोड़ पंजाब दे भले लई है। इस मौके बसपा दे आगू वड्डी गिणती विच साहूके दे घर पहुंचे, उन्हां नूं वधाई दित्ती। हलका निहाल सिंह वाला विच बसपा अकाली दल नूं मिलेगी वड्डी लीड ते होवेगी वड्डी जित। होर किस नाल की गलबात हुई है, आओ सुणदे हां। अज बहुत ही सुभागा भरिया समा ते खुशियां भरिया समा कि साडा एक बहुत वड्डा इतिहासक फैसला श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी ने जिहड़ा गठजोड़ दा लिया। उहदे विच 1996 भी पहलां भी ये गठजोड़ रहा ते उस लड़ी तहत जिहड़ा कल सरदार सुखबीर सिंह जी बादल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान उन्हां वल्लों ते साडे बहुत ही सत्कारयोग कौमी प्रधान भैण मायावती जी उन्हां वल्लों ये गठजोड़ का जिहड़ा ऐलान किया गया, ये बहुत ही पंजाब दे ते देश वास्ते एक बहुत ही वधिया पार्टियां ते उन्होंने ये गठजोड़ करके जिहड़ा एक इतिहास रचना तुहाडे सामने होना। क्योंकि श्रोमणी अकाली दल हमेशा ही गरीब भाईचारे दे नाल हर एक वर्गां दा सत्कार करदा रहा ते खास करके गरीब भाईचारे लई श्रोमणी अकाली दल की जदों भी सरकार आई है तो जिहड़ियां बादल साहब की सोच ने ते उन्होंने जिहड़ियां श्रोमणी अकाली दल ने सहूलतां दित्तियां उस लड़ी तहत ही साडा असल 9 मास का रिश्ता मैं जे कहूँगा तो बहुजन समाज पार्टी नाल। इस करके बहुत वड्डा मैं वधाई दिना जिन्हें अज साडे बहुत ही सत्कारयोग लाल सिंह सलियाणी जनरल सैकटरी है पंजाब दे अते साडे जिले दे बहुत ही सत्कारयोग सरदार हरदेव सिंह जी तखानवद उन्हां दे नाल समुच्चे जिले की सारी जिहड़ी बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप अज आई है तो उहदे विच अज पहले दिन ही मैं धन्नवाद करदा कि बहुजन समाज पार्टी के जिहड़े लीडरां च वर्करां च इन्ना जोश है। अज तकरीबन 10 वजे आके उन्होंने जिथे मान सत्कार किया तो जिथे वधाई के पात्र बने असीं इकट्ठे मिल जुल के मोगे जिले दे विच चारे दियां चारे सीटां सी श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी वालों जित के श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी सरकार लिया। अज सरदार भुपिंदर सिंह साहूके दे रिहाइश ते बहुजन समाज पार्टी मेरी समुची टीम उन्होंने जिथे वधाई देन आई है क्योंकि मैं समझदा ये इतिहासक गठजोड़ है। बहुजन समाज पार्टी इस सिद्धांत ते काम कर रही है कि इस देश दीयां धार्मिक घट गिणतियां, इस देश के पछड़े लोग, इस देश दीयां अनुसूचित जातां, अनुसूचित जनजातां उन्हां दा गठजोड़ होना जरूरी है। तो जे अजे असी उस लैवल तक नहीं पहुँच सके तो धार्मिक घट गिणतियां दीयां अपणियां अपणियां जां पछड़े वर्गां दीयां अपणियां जिहड़ियां पार्टियां बणीਆਂ ਉਹਦੇ गठजोड़ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ बहुजन जिवें साहूके साहब ने ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि बहुजन समाज पार्टी ने लंबे समय तो ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਚਾਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਫਲੌਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਭਜਨ ਲਾਖਾ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗਠਜੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ 25-26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ। ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ और पंजाब के इंचार्ज मानयोग रणधीर सिंह बेनीवाल साहब और सरदार जसवीर सिंह गढ़ी पंजाब के मानयोग प्रधान जी उन्होंने बड़ी सूझबूझ नाल भैन जी नूं जो पंजाब के तत्थ रखे उन्होंने सामने तो उहदे नाल जिहड़ा इतिहासक फैसला भैन कुमारी मायावती जी ने और सरदार सुखबीर सिंह बादल
ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹੋਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਭਜਨ ਲਾਖਾ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫੜੀਆਂਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ 25-26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ। ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਨਯੋਗ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੇਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਭਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਭਗ ਉਹ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਅਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜਿਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 92 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਫੀ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਤਾਂ 1995 ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 1996 ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੂਰਰਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੀ ਕਾਬਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 3 ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ। ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਰੌਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ
ਆਇਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight lose, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।